میں نے سونے چاندی کے کنگن نہیں مانگے ان سے, کوٹھی بنگلہ نہیں مانگا میں نے بچوں کے لیے قلم مانگا. تو قلم دینے والے نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ انہیں دستخط کہاں کرنے ہیں. میں انگلی رکھتا جاتا تھا اور ملائم سنگھ یادو دستخط کرتے جاتے تھے. یہ بھروسہ پیدا کرنا بھی تو ایک بہت بڑی قربانی اور بہت محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے. عالم صاحب, کیا ایسا ہے کہ آپ نے ایسا سوچا تھا کہ ایک یونیورسٹی بنا کر, شکشا کا ایک مندر بنا کر, جب آپ آج کے 150 سال بعد اعظم خان کو یاد کیا جائے گا تو اعظم خان 10 بار کا ودھائک, 4 بار کے کیبنٹ منسٹر, راجیہ سبھا, لوک سبھا منتری, بہت لوگ, تو آپ کی پہچان ایک شکشا ود کے طور پر ہو, ایسی کوئی اچھا آپ کے دماغ میں تھی یا پھر بس ایسی ہی تھی؟ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا. میں LLM کر رہا تھا, فائنل سیمسٹر تھا میرا, یونین کا سیکرٹری تھا میں. ایمرجنسی لگی, جہاں سارے لوگ پکڑے جا رہے تھے وہاں مجھے بھی جیل میں ڈال دیا گیا. میں تو بچے پڑھانا چاہتا تھا یونیورسٹی میں. میرا وعدہ تھا LLM کرنے کے بعد مجھے لا ڈپارٹمنٹ میں نوکری ملنا تھی, لیکچرر ہونا تھا مجھے تو زبردستی محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ نے دھکا دے کر سیاست میں لا دیا. میں نہیں آنا چاہتا تھا, میں زبردستی آیا ہوں. اور اس لیے آیا ہوں کہ جب پڑھتا تھا تب اپنے استادوں سے ایک شعر سنا تھا کہ چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید, چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید, کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے. سر سید کے وصال کو ایک زمانہ ہو گیا, لیکن کوئی سر سید کے اس خواب کو پورا نہیں کر سکا. میں نے سوچا تھا کہ میں کوشش کروں گا, اور میری سیاسی وفاداریوں, دیانتداریوں کی صرف ایک یہی وجہ تھی. میں نے سونے چاندی کے کنگن نہیں مانگے ملائم سنگھ جی سے. میرے یہاں جب اولاد ہونے لگی میرے بیوی کی, کوئنس میری میں داخل تھیں, نیتا جی نے اپنی جیب سے ایک لفافہ بھیجا تھا, میں نے واپس کر دیا تھا کہ یہاں علاج تو مفت ہو رہا ہے, ان پیسوں کی ضرورت کیا ہے. نہ میرے وفا میں کمی تھی, نہ میری محبت میں, نہ میری دیانت میں, نہ میری ایمانداری میں, نہ میرے ڈیووشن میں. میں نے سونے چاندی کے کنگن نہیں مانگے ان سے, کوٹھی بنگلہ نہیں مانگا میں نے بچوں کے لیے قلم مانگا. تو قلم دینے والے نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ انہیں دستخط کہاں کرنے ہیں. میں انگلی رکھتا جاتا تھا اور ملائم سنگھ یادو دستخط کرتے جاتے تھے. یہ بھروسہ پیدا کرنا بھی تو ایک بہت بڑی قربانی اور بہت محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے. ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتیں نہیں بلکہ پورے 40 عمارتیں گرا دی جائیں. جی ہاں, ان 40 عمارتوں پر بلڈوزر چلایا جائے, بلکہ اس یونیورسٹی کا وجود ہی ختم کر دیا جائے. کوئی فائدہ نہیں ہے دیش میں یونیورسٹی کے رہنے سے, کوئی فائدہ نہیں ہے کالج کے رہنے سے, کوئی فائدہ نہیں ہے اسکول کے رہنے سے, شکشا حاصل کرنے سے, پڑھنے لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے منہدم کر دیا جائے اور نیست و نابود کر دیا جائے, یہاں تک کہ اس کے ملبے کو بھی وہاں پہ نہ چھوڑا جائے, اسے بھی وہاں سے ہٹا دیا جائے اور بالکل بنجر ٹھٹیل زمین اس کو ایک میدان بنا دی جائے. پورے دیش میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ ہوا؟ بلڈوزر چلا دیے. میرے دوست اور اس سطح میں بیٹھے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں اور ادبن میں کہتا ہوں کہ سطح میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ تھوڑا ذرا دھیان دیں. دیش بلڈوزر سے ترقی نہیں کرے گا, دیش بلڈوزر سے آگے نہیں بڑھے گا, دیش شکشا سے آگے بڑھے گا, تعلیم اور ایجوکیشن سے آگے بڑھے گا. سالہ انگریز بھی سوچتا ہوگا کہ یہ تو ہندوستان کو برباد کرنے میں ہمارا باپ نکلے یہ لوگ. اگر انگریز یہاں پہ رہتا تو ہندوستان کو بھلے ہی وہ غلام بنا کر رکھتا, لیکن اس کو بہت آگے لے جاتا. وہ غلام بناتا, غلامی کرواتا ہندوستانیوں سے, لیکن اس طرح برباد نہیں کرتا بلکہ بہت آگے لے کر جاتا. انگریز بھی سوچ رہا ہوگا سالہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہندوستان چھوڑ کر آ گئے اور کن لوگوں کے ہاتھ میں ہندوستان دے دیا, کس کے حوالے کر دیا. انگریز بھی وہاں بیٹھ کر اپنے دیشوں میں, اپنے ملکوں میں سوچ رہا ہوگا, یہ سب دیکھ رہا ہوگا تو اسے تعجب ہوتا ہوگا اور ہنسی بھی آتی ہوگی اس کو کہ کیسے کیسے مورخ لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے ہندوستان کو دے دیا. عجیب ماحول بنا ہوا ہے.
सरकार के तरफ से ये ऑर्डर देना, ये हुक्म देना कि 15 दिनों के अंदर में जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अगर नहीं गिराया गया, मुनहदिम नहीं किया गया, तो फिर सरकारी बुलडोजर चलेगा और उसका किराया और भाड़ा भी यूनिवर्सिटी से लिया जाएगा। तो फिर आप दो इमारतें क्यों छोड़ रहे हैं? नाम के लिए छोड़ रहे हैं। उसे भी मुनहदिम कर दीजिए, उसे भी गिरा दीजिए। किस बेस पर आप ये कर रहे हैं कि एक मुसलमान नाम है, जबकि वो फ्रीडम फाइटर थे। मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे। उनके नाम पर अगर यूनिवर्सिटी है, किसी मुसलमान ने बनाया है, इससे आपको अगर नफरत है और आप ये कह रहे हैं कि इसका नक्शा पास नहीं हुआ है, तो इसके और सारे तरीके हो सकते हैं। कानून के दायरे में रहकर उसका नक्शा अब भी आप पास कर सकते हैं। जो भी कार्रवाई हो, आपको नाम से नफरत है, नाम बदलवा दीजिए। उस यूनिवर्सिटी की इमारतें गिराने से क्या फायदा होने वाला है? अब शिक्षा के मंदिर को गिराने जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हजारों बच्चों का मुस्तकबिल वहां पे संवर रहा है, हजारों बच्चों की जिंदगियां वहां पे संवर रही है। हजारों बच्चे, गरीब बच्चे जिनके पास दूसरी जगह पढ़ने की फीस नहीं है, पैसे नहीं है, वो इल्म हासिल कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है ये सब देखकर। अब भी अगर जनता न जागे, अब तक हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद मंदिर हो रहा था, लेकिन अब शिक्षा के जो भवन हैं, उन शिक्षा के भवनों पर भी अब बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। अब भी अगर जनता खामोश रही तो एक बात नोट कर लीजिएगा कि कल आने वाले दिन में यहाँ की एक एक चीज को बर्बाद और तबाह कर दिया जाएगा, सब ताकत के बलबूते पर। और अगर कोई बोलेगा, आवाज उठाएगा, तो उसे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आखिर क्यों सरकार को इतनी नफरत होने लगी है इस यूनिवर्सिटी से, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता ये सोच रही होगी कि जो काम सरकार का था, जो काम हुकूमत का था, कि हुकूमत इस काम में आगे बढ़ती, सरकार आगे बढ़कर ये काम करती, लेकिन किसी और ने किया और इत्तेफाक से वो मुसलमान निकला और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दिया मुसलमान ने। अब इलेक्शन का वक्त आएगा तो फिर हमें दिक्कत और प्रॉब्लम होगी। इस वजह से इसे पहले ही हम मुनहदिम कर देते हैं और इसका वजूद ही खत्म कर देते हैं, ताकि फिर हमें लोगों से वोट समेटने का एक मुद्दा मिल जाए कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे और मुसलमानों की एक एक चीज को हम निस्तो नाबूद कर देंगे और तबाह कर देंगे। कहीं ये बात तो नहीं है। अब क्या बात है, क्या वजह हो सकती है? लेकिन एक बात बिल्कुल जाहिर है और वाज़ेह है कि सब कुछ नफरत की बुनियाद पर किया जा रहा है। अगर सिर्फ एक बात यही सामने आ रही है कि नक्शा इन बिल्डिंग्स का और इन इमारतों का नक्शा पास नहीं हुआ, तो अब भी आप पास कर सकते हैं जनाब। अब भी आप कानूनी कार्रवाई करके आप पास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उसको गिराने से क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप मुल्क के और वतन के हजारों बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद करेंगे। एक तो अव्वलन आप शिक्षा के मैदान में कोई काम नहीं कर रहे हैं और आपसे हम तवक्को भी नहीं रखते हैं, क्योंकि आप काम करते ही नहीं है शिक्षा के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में। सिवाय हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर के अलावा दूसरी कोई चीज और दूसरा कोई काम तो दिखाई देता नहीं है। और अगर कोई सच बोलता है, हक बोलता है, तो जेल के अंदर आप डाल देते हैं। सच बोलने वालों की एक ही सजा, जेल के अंदर जाना है, सजाएं काटनी है, पुलिस के ऊपर प्रशासन को पीछे लगा देना है, इनकाउंटर कर देना है, किसी तरह करके सच की आवाज को दबा देना है। हम इस वक्त हुकूमत से अपील करेंगे, केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे और हुकूमत उत्तर प्रदेश से भी हम अपील करेंगे कि इस भवन को न गिराया, शिक्षा के इस मंदिर को आप न गिराए। आपको अगर किसी चीज से दिक्कत है, कानून के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है, तो कानूनी प्रक्रिया जो होती है उन प्रक्रिया को अंजाम देकर इसको बचा लीजिए, इसको आप न गिराए। मैं फिर एक बार वो जुमला दोहराता हूं कि देश शिक्षा से आगे बढ़ेगा, बुलडोजर से आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षा को आगे बढ़ाइए और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं आप सपोर्ट कीजिए। अगर कानून के खिलाफ कोई काम हो गया है तो कानूनी कार्रवाई करके उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। बिल्डिंग और इमारतें गिराने से हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। वो बिल्डिंग्स और वो इमारतें जहाँ पे शिक्षा दी जाती है और जहाँ पे मुल्क के और देश के भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो हम नौजवान हैं, वो संवरते हैं और जो हमारे देश के मुल्क के जो फ्यूचर हैं वो आज वहाँ जाकर बनते हैं, उनको आप बर्बाद न करें। बस इतनी सी गुजारिश मैं करूँगा और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।